аллоҳи меҳрубон малоикаҳое доранд ки дар рӯи дунё сайр мекунанд. бин ҳар гоҳе ки як ҷамъиятеро ёфтанд ки дар уҷа панду насиҳатай, дарҳол мега чикор мекунанд, дарҳол поён мешаванд то дар ҳамонҷа ширкат кунанд. ин ҳадис бисёр ҳадиси дарозай. ибтидоша ман ҳамун хатои аввалиш ки аз пайғамбармон нақл мекунад, хатои аввалша гуфтест. ҳамун қиссаеро ки ҷаноби ғаззолӣ меорад дар китоби мукошафатулқулубуш, мега вақте як зокир бигем, як одами зикркунанда дар дастакш тасбеҳ ҳамин аллоҳ 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 мегуфт, ба ногоҳ ҳазрати сулаймон мега ҳамроҳи мега ҳамун тамоми қавму тамоми ҳама дар итоатш буд гохӣ, мега ба пеши ҳамин одами ҳамин зокир зикркунанда мега гузар кард. мега вақте ки шайх нигоҳ кард, шайх нигоҳ карду баъд ҳазрати сулаймона гуфт: гӯ ябна Довуд, лақад атока аллоҳа молан касиро. эй ҳазрат бачаи Довуд, чӣ бандаи хушбахтӣ гуфт, бин соатҳо ба пеши чашми ман аскари ту мегзарад, моли ту мегзарад, сарвати ту мегзарад, чӣ бандаи некбахтӣ ҳастӣ. баъд мега ҳазрати сулаймон мега ба ин гап мағрура нашуди, баъзе мора чор тангамона таъриф кунанд, дигар одама ҷиқида мегзаред ку. ин мағрур нашид, балки ҳамин шайхеро дид, аллоҳ мега гуфт: эй гуфт бандаи худо, эй нафаре ки ту аллоҳ мегӯй, гуфт ла тасбиҳатун фи саҳифати муъмин хайру мимма утия ибна Довуда. бин лианна савоба тасбиҳ ябқо ва мулка Сулаймон яфно. аҷиб гапи зебош гуфт. гуфт: эй бандае ки ту аллоҳ мегӯй, медонӣ гуфт ки ҳамин як тасбеҳе ки ту мегӯй беҳтар аст аз он чизе ки соатҳои пеши чашмат гузашт. аз ҳамаи инҳое ки гузашт, як бор аллоҳе ки ту мегӯй аз ҳамаи беҳтар аст, аз ҳамаи болотар аст. бо ҳазрат далел шам овард. ҳазрат сулаймон пайғамбар буд охир. гуфт: лианна савоба тасбиҳ ябқо. зеро гуфт савобие ки ту аллоҳ 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 мегӯй, ин дар номаи аъмолат нависондест санаш. ва мулка Сулаймон яфно. леки ҳамаи ин чизҳоеро ки ту дидӣ, ҳамаи ино ҳалок мешаванд, нобуд мешаванд, мераванд. гуфт тамом. леки савоби ҳамин тасбеҳи ту боқӣ мемонад. бародарои азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан он чӣ мо тановул кардем, ҳамаи ино чӣ шидаанд? ҳамаи инҳо гуфти ҳамун хуҷандиҳои мо ки вақтинчай то саҳара мебарад, тамом. леки савоби ие ки гӯш мекунем, ира дар номаи аъмолтон менависад. ира дар номаи аъмолтон савоби ин лаҳзаҳоро менависад. ҳатто як ҳадиси дигарам дар сухани ҳазрат домло зам кунам, як ҳадиси тӯлонӣ дорем, ҷаноби имом муслим меораш. ду варақ фақат аз ибтидош сар мешавад. аллоҳи меҳрубон малоикаҳое доранд ки дар рӯи дунё сайр мекунанд. бин ҳар гоҳе ки як ҷамъиятеро ёфтанд ки дар уҷа панду насиҳатай, дарҳол мега чикор мекунанд, дарҳол поён мешаванд то дар ҳамонҷа ширкат кунанд. ин ҳадис бисёр ҳадиси дарозай. ибтидоша ман ҳамун хатои аввалиш ки аз пайғамбармон нақл мекунад, хатои аввалша гуфтестам. ҳатто дар шарҳаш дидам, мега он малоика айгиҷо хонаи бахтовара меовад. ӯ дар худи чанд километр баланд дар осмон сайр кардесай. ӯ айгиҷо медонад ин мардак дар дуюм этажа ё дар сеюм этажа. ин айгиҷо ёфташ. мегад ки ҳатто шориҳои ҳадис мега ки аз ҳамин ҷа мега як рӯшноӣ баланд мешидааст.
روشنایی بلند میشه است که از روی روشنایی میفهمند که در زیر همین روشنایی الله ما یاد چی دیسته. بنده های خدا در یاد خدا نشستگیند. میگه از روی روشنایی میآوند. حتی بعضی هاش گفتن ای بوی خوش میآوند، بوی خوش بلند میشود. از این لحاظ برادر عزیز ما اینجا تنها نیستیم و خدای مهربان قسم این سخنها از زبان پیامبر آمدگی است که شما در احاطه ملائکه های رحمتی. حاضر ما حقیقتا چه که دامن در ابتدا گفتن ما در احاطه هموی موزیم. اونها هم از همین، اونها فقط ملائک طعام نمیخورن، اونها خواب مغفرت بشود، ملائکه ها بیاین اشتراک کنن. بعد میدونین که بعد آنی که از اینجا مجلس ما تمام میشود همون توده ملائک نزد الله میروند. بینید نزد الله میروند برادر عزیز. خدای مهربان میگه سنت شما که میداند که در اینجا کی بود، میداند در اینجا چی گفتگو بود، لیکن از اونها میپرسد من این جئتم، از کجا آمدید؟ اونها میگن خلاص محفل ما را نقل میکنن. اونها چی گفتن؟ اونها چی میخواستن؟ حتی ملائکه میگن از تو یاد کردن. چی میخواهن؟ جنت میخواهن. جنت دیدن؟ نه ندیدن. عجیب یک حدیث زیبای آدمی که را به خدا برامو هر یک دانه دانش بخونه موی تنش بلند میشود. الله با فرشته هاش گفتگو داره. اونا جنت دیدن که درباره جنت گپ میزنن؟ نه ندیدن. با الله میگشون اگر بینن چی؟ اگر تصور کنیم برادرها که اگر ما جنت حاضر ببینیم در این دنیا ما چقدر زندگی میکنیم دیگه؟ یه لحظه اینجا برای ما دیره میگیم تسر از اینجا ما مقصد جان ما خلاص شود. زیرا اینجا غمش بسیاره، اینجا دقتش بسیاره، اینجا تلاطمش بسیاره. الله میپرسه اگر میدیدن چی؟ بینید تو اگر میدیدن، مقصد ملائکه گفتن اگر میدیدن مقصد تا چند اونها را اشتیاقش به سوی ذات تو زیاد میشه، تا چند اونها طلبگار جنت تو میشیدن دیگر لذت های دنیا همش برای اینها مقصد هیچ قدر و هیچ قیمت پیدا نمیکرد. الله میپرسشون از چی چیز پناه طلب میکردن؟ از دوزخ. دوزخ دیدن؟ نه ندیدن. اگر میدیدن چی؟ بعد گفت اگر میدیدن اینها دیوانوار در کوچه داد گفته میکشتن. از ترس مقصد اینها دیگر در دنیا هوشیار زندگی کردن نمیتونستن. وقتی دوزخ میدیدن، وقتی عذاب دوزخ میدیدن، وقتی خاری و خیلی مثال حالتهای زاری دوزخی ها را میدیدن، اینها در دنیا دیوانوار میگشتن. بعد از آن برادر عزیز وقتی صحبت الله با ملائکه بود میشه، ملائکه که در همینجا بودن، بعد چی میگه خدای مهربان؟ یک بشارت زیبا میده، میگه اشهدو کن. همه تا شاهد میگیرم. ممکن در همینجا 1000 باشد، ممکن کمتر باشد، میگه اشهدو کن، شاهد تا میگیرم انی قد غفرت لهم، شاهد تا میگیرم که اشتراک کننده های همون محفل گناهاشون را مغفرت کردم، گناهاشون را گذاشتم، از خطاهاشون گذاشتم. بین برادر عزیز این بگیم مرتبه و مقام مؤمن ببین، مقام و مرتبه مسلمان ببین. شکمبامان از تمام نوش نعمت سیر کرده، در خوبترین جا نشستگی از الله مهربان یاد میکنیم، هیچ زحمت سختی را ندیدیم. بعد این چی میشود؟ بعد این با میخیزیم نامه اعمال مانده، الله مهربان همه کمبود مانده نامه اعمال دور میکنه. برای چی؟ برای که شما بنده های فراموش خاطر نبودید، شما بنده های ناسپاس نبودید، شما بنده های بودید که
در هر جا که بشینین از من یاد میکنین. برادرای عزیز، این لحظه ها ولی من از 100 بگم یک شب که خدای مهربان در برابر این لحظه ما و شما برای ما و شما چی میتونه. من مقصدم چی است که شما از همین لحظه ها حرکت کنین که قفا نمانین، حرکت کنین که در این خیل نشست ها بیشتر باشین، بیشتر اشتراک کنین. زیرا من در ابتدا هم گفتم بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. او حضرت بیهوده گپ نزد. خدا رحمت کنه عزیزای خدا را. میگه چشم از برای دیدن آیات قدرت است. با این چشم ما همیشه باید قدرت های الهی را مشاهده کنیم. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی کور و کر است، بلکه از آن فروتر است. چشم برای دیدن نشانه های قدرت الهی. گوش وظیفش گوش کردنی آن چیزی که صدا داده است. بعد حضرت میگه هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی. چشمی که حق بین نباشد، گوشی که حق شنو نباشد، کور و کر است، بلکه از آن فروتر است. این خیل ها را گفت اینها کور هم هستند، کر هم هستند، از این هم پایان‌ترند. دلی که از نور معنی نیست روشن. دلی که برادرای عزیز در اون نور معنی نیست، دلی که در او طاقتی در اینجا نشستن نیست، دلی که از نور معنی نیست روشن. مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از اونی سنگ و آهن ننگ دارد. دلهای سختی که برادر عزیز خواهشی شنیدن ندارند، خواهشی نشستن ندارند، میگه این دل حتی اگر مقصد این دل میگه از همون سنگ و آهن، دلی که اگر غفلت زده باشد او سنگ و آهن، حتی سنگ و آهن میگه از دلی که غفلت زده باشد ننگ دارد که من همون سنگ بدن و آهن بدن خوبه. اویه که قلبی در غفلت آلوده باشه. زیرهاز برادر عزیز این لحظه ها حقیقتا لحظه های خیلی هست. خوش به حال کسایی که در این خیلی محفل ها اشتراک میکنه. من برای چی ابتدا هم گفتم که در جمعیت ما، در ملک ما، پند و نصیحت مثلی باد و هوا ضرور و بسیار مهمه. ولی همین شاعر میگه که همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. سرمایه عمر شما دو چیزه، نفس، آب. همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. رنگ نفس و رنگ آب انامین نصیحت ها، انامین رسانیدن ها بسیار مهمه. من یک آیت معنا میکنم، دعا میکنیم. خداوند در سوره زمر آیت 18 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. خدا میگه فبشر عباد. عباد جمع عبد. بشارت ده بندگان را که آیا ما میدرویم یا نه؟ بشارت ده بندگان را که مژده بده بندگان را که کدام بندگان؟ یستمعون القول فیتبعون احسنه. بندگانی که دوستدار و پشتیبانی شنیدن سخن قال الله و قال رسول الله هستند. الله میگه که اینها را بشارت ده، اینها را مژده ده. با چی؟
اولئک الذین هداهم الله، به اینها نعمت هدایت رسیده و اولئک هم اولو الالباب. دو چیز اینها را داد خدا، یکی نعمت هدایت، یکی این طایفه اولو الالباب، اینها دارای خیرتند، دارای عقل. یعنی برادرای عزیز، این لحظه را که ما شاید که انتظاری هم کشیدیم که روز چهارشنبه می شود و ما بشینیم و مقصد یک ای شنیدنی ها مقصد استفاده بریم. الله گفت که برای آن کسانی که ایره انتظاری کردن، پشتیبانی کردن، دوست می دارن، اینها یکمش نعمت هدایت یاد رسیدگی، دویمش اینا اهل خیرتن یا عقل که دارن، میدونن که از اینجا بسیار پاداش اجر زیاد که میگیرن، پس اینها چیکار کردن؟ در این محفل ها اشتراک کردن. زین لحاظ برادرای عزیز، در این لحظه ها نشستن های ما، پند نصیحت ها را گوش کردن، اینها را با برده به نزدیکان و رسانیدن، بسیار برای ما و شما نفع کلام دارد. حرکت کنین از اینها برادرای عزیز دور نباشید و خدای مهربان باز هم احسان ها را قبول گرداند. پدری را که یاد کردن خدا رحمت و مغفرتش کنه، قدوم همه شما را خدای مهربان حسنات بنویسد و آن بشارت هایی را که گفتیم، آن مژده هایی را که در این محفل الله و رسول او وعده داده بود، خدای مهربان همه ما و شما را از او برخوردار و با نصیب بگرداند. اللهم اعنا علی ذکری و شکری و حسن عبادتی. آمین یا رب.